وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ ادب، ثقافت، زبان اور اردو، یقیناً یہ تمام الفاظ کسی بھی شخصیت کو منزل کمال تک پہنچاتے ہیں۔ آج کیفی اعظمی سید اطہر حسین رضوی کی یوم ولادت ہے اور ہم اس وقت کیفی اعظمی اکیڈمی میں موجود ہیں۔ ان کی ولادت پر لوگوں کے کیا خیالات ہیں، ان کا اظہار آپ تک کرتے ہیں۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ممتاز اور معروف شاعر کیفی اعظمی کے یوم پیدائش کی مناسبت سے لکھنؤ میں کیفی اعظمی اکیڈمی میں ایک کلچرل تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس اوسر پر مہمانوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کیفی اعظمی کی شاعری اور ان کی شخصیت پر سیر حاصل روشنی ڈالی۔ کیفی اعظمی ایک مقبول ترقی پسند شاعر تھے۔ کیفی اعظمی کی شاعری میں عام آدمی کے مسائل، سماجی ہم آہنگی، سیاسی اور انقلابی افکار کی جھلکیاں واضح ہیں۔ کیفی اعظمی فلمی دنیا کے ان گنے چنے ادیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے نغمہ نگاری کے ساتھ ساتھ فلموں کی کہانیاں، مکالمے اور منظرنامے لکھے۔ فلم ہیر رانجھا کے تمام ڈائیلاگ شاعری میں لکھنا ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ کیفی اعظمی کی شاعری آج کے حالات میں بھی تر و تازہ محسوس ہوتی ہے۔ آئے صبا لوٹ کے کس شہر سے تو آتی ہے، تیرے ہر جھونکے سے بارود کی بو آتی ہے۔ خون کہاں بہتا ہے انسان کا پانی کی طرح، جس سے تم روز یہاں کر کے وضو آتی ہے۔ کہ ایھا الناس فلسطین کی آواز سنو، ایھا الناس فلسطین کی آواز سنو، جان پر کھیلیں کس طرح سے جانباز سنو، سر کٹا کے ہوئے جو لوگ سرفراز سنو۔ اب شاعر پھر کہتا ہے، اے صبا اب ہو جو بیروت کی گلیوں میں گزر، اور تیرے سامنے آ جائے کوئی تازہ کھنڈر، اس سے کہہ دینا کہ شاعر کبھی سینہ ہے فگار، اس سے کہہ دینا کہ شاعر کبھی سینہ ہے فگار، ہل گیا کوہ ہمالیہ جو سنی تیری پکار۔ کون وہ لوگ ہیں دشمن ہیں جو آزادی کے، نام بتلائیں گی بیروت کی زخمی گلیاں، کون در پہ ہوا لبنان کی بربادی کے۔ شعر سنیے گا۔ ایک ایک بوند کو جس وادی میں ترسے تھے حسین، ایک ایک بوند کو جس وادی میں ترسے تھے حسین، تیل کے چشمے ہیں ناصور اسی وادی کے۔ کیفی اعظمی کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو ہمیں ایک ایسا دور ہمارے ذہن میں گونج جاتا ہے، ایک ایسا دور کہ جب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پہ تھی، اپنے شباب پہ تھی، اور ترقی پسند تحریک کے اپنے کچھ اصول تھے، کچھ ضوابط تھے، ادب کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ان نظریات کو لے کر کے کیفی اعظمی نے بھی اپنی شاعری میں ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی ان نظریات پر کاربند رہنے کی کوشش کی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں سطحوں پہ، خواہ وہ ادب ہو، ثقافت ہو، سماج ہو، سیاست ہو، ان تمام سطحوں پہ سرگرم رہنے والے لوگ، اور ہر سطح پہ ایک طرح کی رہنمائی، معاشرے کو ایک رہنمائی عطا کرنے والے لوگ ایسے بہت کم گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم نام کیفی اعظمی صاحب کا ہے۔ دیکھیے، کیفی صاحب کے معاملے میں بات یہ ہے کہ وہ جتنے کامیاب انسان تھے اتنے ہی کامیاب شاعر تھے، اور اتنے ہی کامیاب مجاہد بھی تھے۔ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے جدوجہد کا، ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، نابرابری کے خلاف، اور دنیا بھر کی اور زیادتی ہوتی ہیں، فرقہ پرستی ہو، یہ وہ، ان سب کے خلاف وہ پوری زندگی بھر لڑائی لڑتے رہے، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ الگ الگ صورتوں میں مہم چلاتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت لمبے لمبے سفر کیے، بہت سارے جلوسوں کی اگوائی کی، اور نعرے بھی لگائے، اور گانے بھی گائے، گیت بھی گائے، تو اس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی جذبہ تھا۔ کیفی اعظمی صاحب کی شخصیت ملٹی ڈائمینشن تھی۔ ان کو کسی ایک دائرے میں ان کو ہم نے، حالانکہ وہ ان کا ترقی پسند عرب سے بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور اس کے وہ ایک ممبر بھی رہے ہیں، اور ان کی شاعری میں بھی کافی ہے، لیکن وہ اگر ہم پوری طریقے سے کہیں تو وہ انہوں نے راستہ ان کا بیچ کا تھا۔ وہ نہ پوری طرح ترقی پسند تھے اور نہ پوری طرح جدید تھے۔
उन्होंने एक बीच का रास्ता अख्तियार किया था, और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जितना उनकी शायरी में आहंग है उतना ही उनकी गुफ्तगू में भी आहंग था। ये बहुत बड़ा काम है। ये गालिब के बाद अगर हम दूसरी जगह देख रहे हैं तो यही आपकी कैफी एकेडमी है, तो गालिब के नाम पर हम देख रहे हैं। अदरवाइज उर्दू किसी शायर के लिए इतनी बड़ी एकेडमी है नहीं। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कहीं नहीं है। सिर्फ कैफी साहब की ये इनफरादियत है। जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े शायर हुए हैं, मीर हुए हैं, अरे साहिर उद्यानवी थे, लेकिन किसी के लिए नहीं हुआ जो कैफी साहब के लिए हुआ। कैफी आज़मी तरक्की पसंद तहरीक के बानी में थे, और उस पूरी ज़िंदगी जो है उसी पर वो अमल करते थे। इसकी एकेडमी की बुनियाद का मकसद यही रहा कि उस तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। एक मशहूर शायर नदा फाजली का एक स्टेटमेंट छपा था कि कैफी साहब जब भी कोई गुफ्तगू करते थे तो कहा करते थे कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूँगा। कैफी साहब का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। ये बात नदा फाज़ली ने, इस बात ने मुझे काफ़ी बेचैन किया, और जिसकी बिना पर मैंने सोचा कि कैफी साहब कोई शख्सियत तो नहीं, वो तो एक सोच थे, एक विचारधारा थे, एक तहरीक थे। तहरीक तभी बन रहे थे जिन मसाइल को ले कर के उन्होंने शायरी की, उन्होंने ज़िंदगी जो ख्वाब देखा, वो मसाइल तो आज भी हैं। किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई जगह होना चाहिए, कोई स्पेस होना चाहिए। ये तहरीक बहुत पुरानी तहरीक है, और बड़े बड़े सीनियर ऐसे सज्जाद ज़हीर साहब, उसी पर इस तरह के लोग थे, रफ़ाए आम कलम में सारी हिस्ट्री लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बाद कोई जगह नहीं थी हमारे पास, जिसकी वजह से हम बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मेरे जहन में आई, और प्रोफेसर महमूदुल हसन रिजवी और वलायत जाफ़री साहब और आबिद सुहेल साहब, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने मुखालफत भी किया और कहा कि नहीं, ये सेमिनार होना चाहिए, मुशायरा होना चाहिए, इस तरह का। लेकिन दोनों मैंने ही किया। मुझसे पहला मुशायरा भी मैंने किया, सेमिनार भी किया, और ये 23 साल हो गए हैं उनकी मुंतकिल हुए। मैं इंतकाल नहीं कहता हूँ, उनको इस दुनिया से मुंतकिल हुए जो है 23 साल हो गए, और आज हर साल वो यहाँ पर महसूस करता हूँ कि वो ज़िंदा है। कैफी साहब को हमें दो तरीके से याद करना पड़ेगा। पहली बात तो वो एक शायर थे। शायर होने के मतलब एक फ़नकार थे, लेकिन उनका फ़न सिर्फ अपने फ़न के लिए नहीं था, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और कैफी आज़मी को कैफी बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। दोनों को अलग करके, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब वो पार्टी में हो या ना हो, उस विचारधारा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक समाजवादी विचारधारा के थे वो। उनका बहुत फेमस स्लोगन ही है कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ और इसमें फिर समाजवादी हिंदुस्तान में मरूंगा। तो एक जो ये, अगर हम उनके नाम के पहले से समाजवादी हटा देते हैं, एक सोशलिस्ट इंडिया कैसा होता, फिर आपको सोशलिज़म की परिभाषा पे भी जाना पड़ेगा। तो पहली बात तो उनको याद करने का मतलब उनकी उस आइडियोलॉजी को याद करना है। तो एकेडमी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कैफी आज़मी एकेडमी, इसको बनाने से ही जैसे उनका एक ख्वाब था कि वो मिजवा में रहे, फिर लौट करके अपने करियर को छोड़ करके मिजवा आए, तो ये वहीं से शुरू हुआ। और अच्छी चीज़ ये थी कि चाहे शारिर रज़ौलवी साहब हो, मरहूम शारिर रज़ौलवी साहब, उन्होंने इसको बहुत तरबियत दी। उन्होंने कहा कि भाई जब आप एकेडमी में शुरू कर रहे हैं यौम विलादत कैफी साहब की, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि हर उस आदमी को मौका दीजिए जो मौके नहीं पाता, क्योंकि कैफी साहब की यही ख्वाहिश थी। इसीलिए उन्होंने मिजवा फाउंडेशन को बहुत प्रमोट किया। तो हम लोग भी उन्हें ऐसे ही याद करते हैं, हमेशा नए लोगों को मौका देते हैं। जैसे बैतबाजी हमारे यहाँ हो रही है, तो ये एक तरीका है कि नए शायर निकल करके आएंगे, उनको आगे बड़े मौके मिलेंगे। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ सोशलिज़म या कम्युनिज़म का झंडा अगर बुलंद हो रहा है और उसके पीछे एक इंतहाई ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी को उन्वान बनाया उन लोगों के लिए जो लोग गरीब या मिस्कीन या इस तरीक़े के लोग थे, और उस पर ख़ास नज़र कैफी आज़मी की थी। अतर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।